Award presented to Dr. Avinash Tiwari sir. In appreciation for conducting lecture series in medicine for THARPA, we acknowledge your dedicated and selfless work in the betterment of medical fraternity. Annadanam Paramdanam Vidyadanam Antaraparam Annena Kshanika Trupti Yavat Vidya. I request Dr. Hiten Dedia sir to say few words about Dr. Avinash Tiwari sir. Sir, please. Friend, it is always a pleasure to say something about Dr. Avinash Tiwari. Whenever function is there or Madam Tiwari sir के लिए मैं बोलूँगा. I always love to speak, but I love and admire this person so much. I always love to talk about him and make people aware what he is doing. Of course, he doesn't need any introduction. And Dr. Manoj Patil, after this, before this, what new tradition they have started, following that tradition, I will request Madam Tiwari also to come and sit on the dais. Please. Because the president is a female now. Dr. Avinash Tiwari, everybody knows, he doesn't need any introduction. And when we say Avinash Tiwari, we feel so proud about it. Our association में Dr. Avinash Tiwari, our association we feel he is a part of us. I've never been different here. But it is what I saw him very closely, and I was very fortunate to become very close to him. And what I found, what he started from a stage like us, from an undergraduate homeopath. But at level he has reached was an apex education level of MRCP. And that's a good initiative also. When some person has got multiple personality, people feel got a lot of name, like for Modi companies got Shati and all that. So for Avinash also people say he's a walking encyclopedia. Keep on speaking for about hours together. And I would say, if I have to give him a name, I would call him he's a student. I never saw him without a book, anytime. When I invited him to my daughter's marriage, he was carrying a book. He doesn't waste a single minute also, even while traveling also, he keep on reading. And always new editions are always there in the list of his book. So that's very amazing, and you have to learn a lot of things. And whatever knowledge he has got, and he is very eager to spread that knowledge to our colleagues and our other GP friends. Everybody knows that we started that pharmacology series, and with that he was also used to give a lot of clinical tips and clinical method of education and diagnosing. And what I found, many of the senior colleagues, like physician and surgeons, they told कि क्या तुम लोग चल रहे हो होम्योपैथी? अभी उनका reference letter देखता हूँ तो they have changed the pattern. They are sending our previously they used to send with symptoms of the patient. Now they are sending with differential diagnosis. So a lot of impact on the prescription as well as on the writing notes also we have found. Because then everybody came to know कि ये लोग कुछ भी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई तिवारी करके सर है बहुत सिखाते हैं. So it was reflected by all of them. Not only that, he was also admired by some scientists on our town, like Dr. Ajit Jambekar. He talks whenever some pathology cases there is an interaction between them. He always used to admire. When there is a reference from him, we have to scratch our head because most of the things is done so in depth knowledge we know. Similar impression was with Dr. Rakesh Patel and Dr. Bingale, the radiologist. They also admire when such case comes, we have to talk and a lot of interaction. It is very difficult only when you have got a knowledge in depth. And what I would say is, there is not many things to tell about him. But short examples I will give. When you give example, you come to know the quality of a person. He was fortunate that his own teacher had come to him as a patient. He gave some prescription. Patient was having some renal problem and was his own teacher. He gave some prescription
And just for the courtesy, I think sir referred him to Dr. Kriplani, who is supposed to be one of the topmost nephrologists. Kriplani told, yes, the doctor who has referred you has written such a prescription, I have got nothing to add. So the level of writing prescription, these are the examples which I would like to give you. Patient was referred to by him to an KM hospital, and the KM hospital was initially they thought what the diagnosis was made by doctor is not proper. But after a workup of about 6 to 7 days, they called him and told, yeah, whatever initial steps you have taken were ultimate, very much according to protocol. So that's the one thing is going on. And I always call him, like OP Kapoor, don't be really counted. But OP Kapoor is got same type of style and all. OP Kapoor also multifaceted, multi-personality. Our OP Kapoor also has got multi-personality. Not only he is a good teacher, he is a good singer. He is a good imitator. And so many personality in him. And not only that, I have observed him very closely. He is a very obedient son, a very good father, and a very good husband too. And above all, a very good human being. Last, I would like to say when he appeared for an MRCP, it is supposed to be, it was his dream, I knew. Whenever he used to meet, he always used to tell, MRCP karna hai. And I was also very eager when he completes. Because I was finding it very difficult. Having such a heavy practice, taking lectures for these people. MRCP is not a joke. People are leading their practice and reading day and night and then they appear. When he appeared for MRCP Part 1, Part 2, there were people who had also appeared. And some of the people were like department, head of the department, head of the very senior people. So you can see the level. Those people failed and he attempted very first time Dramati Pasha. We are one MRCP first time second. So we are very proud of sir and the knowledge what you have imparted and still keep on going on. So I will be very happy. I would request all of you to give a standing ovation which he deserves of course. I would request Dr. Borade to come forward and finish it. वो मेरे सभी मेरे फ्रेंड है ऐसा सबको लगता है दैट इज हिज पहचान Thanks, Dr. Delia, sir. If I talk, the day will be less, the nights will be still shorter. I don't want to continue further because there are a lot of people today. I'm here to listen, not to speak today. So, thank you, friends, everything, and for every blessings and love you gave me. You tolerated me for these many years. And it's really a matter of honor for me to be here today with you among the so learned and enlightened souls sitting right here. Definitely, Dr. Delia sir has finally observed me. We had spent some special moments together. In loneliness, we went home together. We enjoyed, And about Dr. Delia sir, I would like to add one word. He is a great clinician. And I can see many doctors are following the trend today because when I came, I was introduced to our renowned organization. When I see the letters of the referring doctor, and I'm so happy that my years of efforts of teaching, the very few people out here is, yielding the results. And whenever a doctor refers the patients, I just see his letter that what are his professional diagnoses. And Dr. Delia sir, Dr. Pashpande sir, Dr. Sachin Goyal,
I can see they are very near to a diagnosis to such an extent that I really don't have to put much effort now. I only need to confirm their observations. So this is what I have seen, and thank you everyone. So as far as knowledge is concerned, the more is less. So we'll strive in near future as well. And really, let me tell you very frankly, nowhere in the India I have seen such organization who strives for the academic cause so much. Award presented to Dr. Bhavin Bhatta sir and Dr. Rahul Ghatwar sir in appreciation for giving service to humanity during the Kolhapur and Sangli flood disaster in the month of August 2019, breeding natural calamities and saving human lives. शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजय गजय साधो न हि सर्वत्र चंदनम न वने वने. I request Dr. Gopaloya sir to say few words about them. And Bhavin, please come. मियां बीवी की जोड़ी नहीं है तो क्या हुआ? उसमें सुदामा की जोड़ी है। उससे कम नहीं है। हाँ? उससे कम नहीं है। सुदामा कौन है? ये ऐसा है कि इसमें कभी सुदामा भाविन रहता है तो कभी सुदामा राहुल रहता है। These are interchangeable. दोनों के बारे में बोलने की जरूरत है क्या? You know everything about. कुछ चीजें नहीं मालूम मैं वो बता देता हूँ। जब से मैं एसोसिएशन में हूँ तब से उन लोगों को देखता हूँ कि मैं तो नहीं जाता था कैंप में पहले। ये लोग किधर मोखाड़ा जाते थे और किधर अमरावती जाते थे, नागपुर जाते थे और किधर किधर जाते थे पता नहीं। लंबे लंबे समय तक 4-4 दिन छुट्टी डाल के जाते थे। तो यार इतना परवड़ता कैसे? इनिशियल डेज वो कभी परवाह नहीं की उनको, मतलब भाई अपना क्लिनिक जा रहा है कि क्या जा रहा है, बस जाने का और सेवा देने का है। की तरफ से 2 कैंप चालू है, एक अम्बेशिव में मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए उसको भी, एंड दे आर कंसिस्टेंटली। भाई गया नहीं तो भी वो लोग जाएंगे, 2 जन रहे तो भी वो लोग जाएंगे कि जाना ही है। फिर वामनी में भी हमारा कैंप चल रहा है, उधर तो ये लोग ही जाते हैं, वो भी ट्रेन से जाना पड़ता है, वहाँ गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं, ट्रेन से जाते हैं, सेवा देते हैं, वापस ट्रेन से आते हैं। कितना 20 साल हो गए? 98 से मोखाड़ा में चालू है, 3 आवर जर्नी फ्रॉम डोंबिवली। ये पता था आपको? कुछ लोगों को पता होगा। सिंसियरली हर महीने जाते हैं। थोड़ी में कौन सा इंस्टीट्यूट है? घरकुल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली रिटार्डेड या स्पेशल चाइल्ड। 15 दिन में एक बार जाते हैं। तो कैंप्स रहो, किधर भी रहो, और भी कुछ है एक्टिविटीज उनकी, उधर जाते रहते हो लोग। कभी बताते भी नहीं कि हम किधर जा रहे हैं। हाँ, भीमा शंकर भी कितने बार गए, मतलब बहुत सारे कि वो किसी को मालूम नहीं है, उनको भी याद नहीं होगा किधर किधर जाते हो लोग। तो दिस कैंप्स चैरिटी जो करते हैं इन निस्वार्थ, उनको कुछ फायदा थोड़ी है इसमें। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उस टाइप का है। तो चैरिटी पार्ट हो गया उनके लाइफ का। दूसरे वो लोग एडवेंचरस भी है बहुत। आज ही वो लोग 42 किलोमीटर रन दौड़ के आए। उनको अगर दौड़ने को बोलेंगे तो दौड़ने को तैयार नहीं, इतने फ्रेश दिख रहे दौड़ भी दौड़। तो रनिंग दोनों ने काफी मैराथन कंप्लीट किया आज तक, मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट, दिस मेरे ख्याल से 10-12 तो आराम से हो गई होगी। राहुल ने एक मैराथन कंप्लीट किया है लद्दाख का। लद्दाख कोई गए क्या? बहुत जन गए होंगे। ऑक्सीजन स्कार्सिटी बहुत है वहाँ पर, और वहाँ है ना 17 में से नहीं थोड़ा, पर लद्दाख में ऑक्सीजन का कैपेसिटी है, वहाँ मैराथन करके आया है सक्सेसफुली।
Just completed है। उससे भी बड़ा एक एडवेंचर मैं बोलने जा रहा हूँ आपको, राहुल का। नॉर्मल जो लोग वो नहीं कर सकते हो। इस सुपर ह्यूमन, ले नॉर्मल मत समझो, इस सुपर ह्यूमन yes रजनीकांत exactly he went to Himalayas, उधर ट्रेक के लिए गया था वो, क्योंकि मैं अभी लास्ट अमरनाथ गया था, तो वहाँ पे 12,500 फुट के ऊपर मुझे ऑक्सीजन स्कार्सिटी मालूम हुआ। तो थोड़ा भी चलते थे तो भी ये सब ब्रीथिंग सब बहुत दम लग रहा था उधर, ब्रेथलेसनेस वगैरह। तो ही वेंट टू हिमालयास 15,000 फुट पे, बर्फ था आजू बाजू में पूरा। 20,000 फायर, आई एम सॉरी 20,000 फायर। तो ये कोई रजनीकांत की सिवाय कोई नहीं जा सकता है, और वो भी 15 किलो बोझा पीठ पे लेके। दैट इज क्रेडिटेबल। इतना सब करके भी इनके पैर जमीन पे ही है, तो भाई जमीन पे क्यों चले, उन्होंने साइकिलिंग चालू कर दिया। भाई दौड़ना तो है। अभी वो गोवा जा रहा है कल, यहाँ से गोवा साइकिल पे, ऐसे बहुत सारी टूर साइकिल पे हो गई ऑलरेडी। रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन तो बहुत मिले उनको अभी तक। राहुल की क्लिनिक में मैं तो बहुत बार गया, उधर अभी ट्रॉफीज रखने के लिए जगह नहीं है, मैं थोड़ी रखने होगी तो मेरे क्लिनिक में भेज देना। दोनों के लिए, दोनों को मिली, मतलब भाविन को भी और राहुल को भी। भाविन के एकदम साइलेंट है, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में दिया के लेफ्ट में से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन आज जो फेलिसिटेशन उनको होने जा रहा है, इट इज वेरी स्पेशल। कोल्हापुर फ्लड्स के बारे में आपने सुना होगा, टीवी में देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए। जब भाविन वापस आके मुझे बोला था कि हम वापस आए, वो वहां जाके उस टाइम पे भी 10 फीट पानी था। When they came back, they were there for 4 days. वो लोग जब गए तो फर्स्ट, आप समझ लो ना, ये जो फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग, इसके आजू बाजू में पानी भरा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर डूबा हुआ है। वी आर सिटिंग हियर, ऊपर से बारिश हो रही है। हाउ यू विल फील? यू डोंट हैव फूड, यू डोंट हैव वाटर, यू डोंट हैव मेडिसिन, आपके पास फोन भी नहीं है, पूरा अंधेरा है। अभी नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है आपको पता नहीं है। आप जिंदा रहने वाले हो कि मरने वाले हो, ये भी आपको पता नहीं है। ऐसे में एक बोट लेके आदमी आपके पास आते हैं, आपको फूड देते हैं, पानी देते हैं, मेडिसिन देते हैं, बोट पे बिठा के आपको एक सेफ जगह पे छोड़ के आ जाते हैं। उनको क्या बोलेंगे आप? देवदूत, एंजल। और ये एंजल आज हमारे बीच उपस्थित है। ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। Thank you, sir. आमची दोघांची मैत्री तुम्हाला माहिती आहे. आम्ही किती भांडलो तरी चहा प्यायला मनोज माझ्याकडे यायलाच पाहिजे, बरोबर? काय असतं, आम्ही ऑलमोस्ट जेव्हा मी केस कन्व्हेयर सुरू झालेलो तेव्हापासूनची आमची मारामारी चालू असते, कारण वी आर व्हेरी गुड फ्रेंड्स. आणि त्या मारामुळेच आम्ही दोघं एकमेकांना अप करत राहिलो, अपलिफ्ट करतात. कारण त्या मित्र जर सांगणार नाही की अरे यार तू इथे चुकतोयस, मग तो मित्र नाही. सो तो मला सांगतो, मी त्याला सांगतो, कारण मग ते दोघांची बरोबर झाली पाहिजे, इक्वली व्हायला पाहिजे. थँक्स.
गोपाळ भरपूर काय बोलला आहे, तर मी फक्त 2 इन्सिडेंट सांगतो, बाकीच्या गोष्टी तर चालत असतात. कोल्हापूरला मॅक्झिमम ज्या ठिकाणी मी गेलेलो तिथे 4थ्या माळ्यापर्यंत पाणी होतं. कृष्णा नदी जी रेग्युलरली आपण ह्यांच्या अभंगांमध्ये वगैरे ऐकलं असेल की संत वाहते कृष्णा नदी. यू वोंट बिलीव्ह इट, आम्ही ज्या दिवशी पोहोचलेलो, आम्ही पूर सुरू झाल्यानंतर 3ऱ्या का 4थ्या दिवशी पोहोचलेलो. राईट, वी वेर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर. तिथे एनसीपीची त्याची एनआरसीपीच्या टीम आलेली, पण त्यांच्याकडे ज्या बोट्स होत्या त्या पुरामध्ये जाऊ शकत नव्हत्या, कारण कृष्णा नदीला समुद्रासारख्या लाटा होत्या. मी स्वतः लाट जी बघितली ती नियर बाय 3 मीटरची असेल. त्यांची बोट गेलेली, परत आली. एक बोट त्यांनी जबरदस्ती टाकलेली, ती कुठे गेली कोणाला कळलं नव्हतं. आम्ही पोहोचल्या पहिलं त्यांनी जर काय सांगितलं असेल तर सर त्या बोटीला शोधायचंय. आमचं नशीब चांगलं होतं की थोडं नेव्हीची माणसं तोपर्यंत आलेली, आणि त्यांचं आणि आमचं, मी सिव्हिल डिफेन्स, मी आणि दोघे सिव्हिल डिफेन्सचे व्हॉलेंटियर्स आहोत. तर कम्युनिकेशन करून आम्हाला तिकडचे जे कमिशनर आहेत त्यांनी सगळ्या बोटी आमच्यासाठी दिल्या त्या. कारण कमिशनरकडे ज्या बोटी होत्या 17 बोटी कमिशनरकडे होत्या. कृष्णाचं पाणी कुठपर्यंत आलं असेल तर शिरोळ गाव, जे कमीत कमी आय थिंक 7 ते 8 किलोमीटर लांब आहे कृष्णापासून, शिरोळ गावाला पाणी टच होतं. शिरोळ गावाच्या बंगलोज मध्ये 2nd फ्लोअर हे शिरोळ गावातले 2nd फ्लोअर हे पाण्याखाली होते. त्यामुळे प्रॉपरली आपण बाकीच्या गावांचा विचार जर करू तर तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल. आम्ही लकीली आमच्या बरोबर एक मेन नेव्हीचा ऑफिसर जो ती बोट चालवायचा, आणि 3 त्यांचे ते कॅडेट्स असतात, जे लर्निंग कॅडेट्स असतात ते, आणि मी हॅम रेडिओ पण त्याचं माझ्याकडे लायसन असल्यामुळे, कारण कम्युनिकेशन तिकडे काहीच नव्हतं. सो माझे 5 मित्र, आमच्या 5 जणांकडे हॅम कम्युनिकेशनची आम्ही एक टीम बनवून दिली पहिल्यांदा गेल्या फॉर द कम्युनिकेशन. अनफॉर्च्युनेटली एनआरसीपी कडे पण कम्युनिकेशन काही नव्हतं, तर पूर्ण कम्युनिकेशन हे आमच्या 5 जणांवर येऊन पडलं होतं त्या टाइपला. कमिशनरने आम्हाला फुल अथॉरिटी दिलेली की तुम्हाला पाहिजे ते करा, आणि त्या हिशोबाने आम्ही चालू केलेलं. तर मदत कार्य चालू होतं. जसं मग अशी म्हटलं की 3-4 माळे पण पाण्याखाली कधी भेटायचे. 2 इन्सिडेंट्स एवढे साधी सांगतो की तुम्हाला ग्रॅव्हिटी ऑफ सिच्युएशन कळेल की लोकांनी काय सफर केलंय. आम्ही काय केलं ते नाही, लोकांनी काय सफर केलंय. कृष्णाचा पाण्याचा ओढा एवढा होता की तिथल्या बिल्डिंगी जे आहेत त्या नष्ट होऊन गेलेल्या. म्हणजे जी लोक जाणकार आम्ही घेऊन जायचो होतो, समजा इथे तर बिल्डिंग होती. आणि लाईफ मध्ये मी पहिल्यांदा थोडा टेन्शन मध्ये आलो जेव्हा मला कळलं की माझी बोट जी चालली आहे त्याच्या 10 ते 20 फूट खाली ब्रिजचं वरचं जे ब्रिजला डेकोरेशन असतं ना, ते असं फ्लॅप्स असतात, त्याच्या वरती मी 20 फुटाने बोटीने चाललोय. सो रोड कुठे, आणि त्याच्या खाली कृष्णा नदी आहे त्या ब्रिजच्या खाली. आणि अशा पुराच्या ह्याच्यात दिवस रात्र आम्ही काम करत होतो. सकाळी जेव्हा गेलेलो कर्नाटकच्या बॉर्डरवर, पण एक गाव पूर्णच्या पूर्ण तिथे कोणी पोहोचलं नव्हतं. सो आम्ही तिथे जाऊन ते सगळं करून परत येत असताना आय हॅव टू क्रॉस दॅट कृष्णा नदी. परत येताना त्या कृष्णा नदीचा फोर्स, आणि मला अपोजिटनी जायचं होतं कारण कृष्णा नदी अशी होती ना, आय हॅव टू कम अक्रॉस, अपोजिट यायचं होतं. आम्ही ट्राय करत 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 अर्ध्यापर्यंत आलो आणि एक गोष्ट घडली. माझे इंजिन जे बोटीचं होतं त्याने हात वर केले, कारण ते इंजिन एवढं गरम होऊन गेलं हुंडाचं की आपल्याला माहिती आहे गाडीचं गरम होतं तेव्हा काय होतं, इट जस्ट ब्ल्यू ऑफ. आणि आम्ही त्या पुराच्या स्पीड मध्ये, माझी बोट फक्त पाण्याबरोबर जात होती. नशीब एवढं चांगलं की एका ठिकाणी वाहत आलेला जो आपला लाईटचा खांब आहे त्याला, तो खांब कशाला तरी अडकलेला आणि त्याला माझी बोट अडकली. कॅडेट्सनी जवळजवळ अर्धा तास ते कूल डाऊन करायला गेलं मला. अर्धा तास पुराच्या पाण्यामध्ये फक्त एका खांबाच्या मदतीने, आणि पूर्ण असं ती बोट नुसतं अशी होते. आणि ते आमचं रिपेअर करेपर्यंत समोर बघितलं तर ती जी पुढे बोट गेलेली माझ्या आधी ती पंक्चर झालेली त्या खांबामुळे. सो आम्हाला त्यांना जाऊन परत रेस्क्यू करायचं होतं. बट इट वॉज अ गुड एक्सपिरियन्स की ते करू शकलो. आणि सेकंड एक्सपिरियन्स जरा मजेशीर आहे. मजा बघा कशी इन ऑड सिच्युएशन होते.
एका गावात आम्ही रेस्क्यू करायला गेलो तर आय गॉट अ कॉल ऑन हॅम की एका वेटरनरी डॉक्टरला रेस्क्यू करायचंय. ते लोक 2 दिवसापासून तिथे त्या गावात अडकले पुराच्या पाण्याच्या मध्ये. दे आर हेल्पिंग द पीपल फॉर द गुरं वगैरे जे करतात. सो तिथे मी त्यांना शोधायला गेलो त्या डॉक्टरला. तो डॉक्टर येईपर्यंत एक जण आला आणि तो कोब्रा घेऊन आला, स्पेक्टाक्युलर कोब्रा, नाग आपण जो म्हणतो की नाही. सो त्याने कारण त्याच्या नंतर सगळीकडे प्राणी वगैरे असे, आम्ही अशी झाडं बघायचो ना तर त्याच्यावर साप बसले, मोर बसले, जे छोटं काही राहिलं असेल असं दिसायचं. तर त्याने घेऊन आला, तो म्हणाला आत्ताच पकडले मी, समोरच्या ते घर तुटले ना त्याच्यातनं. तो स्पेक्टाक्युलर कोब्रा बघितला, त्याला दिला, त्याला सांगितलं की तू जर नीट सोडणार असेल ना, अदरवाइज आय विल डू दॅट. तर तो म्हणाला नाही नाही मी जरा त्याला सोडून देईन नीट. गाववाले कधी ऐकत नाहीत ऍज यू नो. तिकडनं तेवढ्यात वेटरनरी आला, मी निघालो. परत तो ब्रिज क्रॉस करत होतो मगाचा जो सांगितलेला, आणि माझी बोट पाण्यामुळे जाडून एका झाडाला आपटली आणि वरनं काहीतरी पडलं जे माझ्या पायाच्या खाली पडलं. आता ते तुम्हाला माहिती असेल, ह्या ज्या रेस्क्यू बोट्स असतात त्या आपल्या रेग्युलर बोट सारखे नसतात, इट्स ट्युब्युलर. काहीतरी पायाच्या इथे गेलं आणि त्याची एवढी शेपटी दिसत होती. ते जे 3 कॅडेट्स होते जे असे समोर बसलेले, वेटरनरी आणि अजून 3 जणांना रेस्क्यू केलेले. एका बोटची कॅपॅसिटी 10ची असते प्रॉपर, आणि सगळेच्या सगळे ते इंजिनच्या साईडला. मी असा तिथे म्हटलं काय करताय तुम्ही, कारण दॅट वॉज द थिंग. ऑलरेडी एक दिवस आधी बोट बुडालेली अशाचमुळे, आणि त्यातले सगळेचे सगळे 10 जण गेले वाहून, कोणी वाचलं नव्हतं. म्हटलं डोंट डू दॅट. तो स्नेक काय, लकीली थोडंफार मला कळतं काय काय स्नेक, सगळे नाही. म्हटलं शेपूटवरनं मला कळत नाहीये, तुम्ही एवढंच करा, तो चावला तर मलाच चावेल, पण तुम्ही लोक बोटमध्ये जसे होतात तसे जा. आणि ते कॅडेट्स परत घाबरत जसे पोझिशन होती इक्वल ते घेतले. मी पण घाबरलेलो खूप, अजूनही कांगावर काटा येतो, कारण आधीच स्पेक्टाक्युलर कोब्रा बघितलाय आणि ती शेपटी मला नीट दिसत नाही. कारण मी जर वाकायला गेलो तर तो जो कोणी होता तो बाहेर आला असता, कारण त्याला प्रेशर आलं असतं ना ते ट्युब्युलर याच्यामध्ये. त्याच्यात मी हॅमवरनं कम्युनिकेट केलं की आय डोंट नो द स्नेक बट दिस इज द प्रॉब्लेम. आणि त्या सिच्युएशन मध्ये मी जवळजवळ 45 मिनिट्स होता मी ट्रॅव्हल्ड टिल द सेफ्टी. आणि प्रत्येक वेळी मी ते लोक हाताला की मला चावलं तर फक्त टाकून द्या, नाही तर तिथे पोहोचवा. सी आय हॅव टू डू दॅट टू मेंटेन दॅट बॅलन्स. असं करत करत जेव्हा आम्ही पोहोचलो, लकीली कमिशनरने स्नेक रेस्क्यू टीम बोलवलेली. माझं नशीब, सगळ्यांचं नशीब की तो धामड होता, नॉन पॉइझनस, त्यामुळे आम्ही वाचलो. कारण शेवटी मला एवढीशी दिसत होती, आय वॉज नॉट एबल टू आयडेंटिफाय. पण हा एक्सपिरियन्स असा होता की कमिशनर नंतर जेव्हा आम्हाला सगळं झालं ना, तर कमिशनर असं माझ्याकडे बघितलं, म्हणाला सर तुम्हाला भीती नाही वाटली का. म्हटलं खरं सांगायचं तर खूप वाटली. सी इफेक्ट असा होता त्या 4 दिवसाचा की आम्ही जेव्हा निघालो तर गावातले सगळ्या लेडीज आल्या. आम्ही जेव्हा बॅग पॅक करत असताना, रक्षाबंधन काहीतरी जवळ होतं त्यावेळेला, आता होऊन गेलेलं रक्षाबंधन जवळ होतं. त्यांनी आम्हाला सगळ्यांना राख्या बांधल्या डोळ्यात अश्रू घेऊन, आणि त्यांनी त्यांच्याकडे जे काय उरलं होतं त्याच्यात त्यांनी नारळापासून काहीतरी वडी टाईप बनवून ते आम्हाला गोड दिलेलं, कारण बाकी सगळं गेलेलं. आम्ही म्हटलं यार खरंच. आणि थोडं ऍज युजल यू नो की गव्हर्नमेंटची वे ऑफ वर्किंग कशी असते. सो आय वॉज लिटिल इरिटेटेड. लवकर होतं, मनोजने सांगितलंच असेल ना. सो आय वॉज इरिटेड, यार काय कमिशनर बरोबर करत नाही, कारण त्याची 17 कोटी सैन्य आणि एक पण वर्कर करत नव्हती हे त्याला माहिती नव्हतं कमिशनरला. निघताना कमिशनर आला स्वतः, आम्हाला सगळ्यांना थँक्स तर बोलला. आमचा जो इन्चार्ज होता त्याला इन ड्रेस मधला माणूस चक्क मिठी मारली प्रोटोकॉल तोडून, आणि सांगितलं की तुमची टीम आली. कारण आम्ही अजून पण बाकी काही कम्युनिकेशन बरोबर, रेस्क्यू बरोबर, वी रॅशन द पेट्रोल अँड एव्हरीथिंग, कारण त्याच्यात करप्शन ऍज युजल भरपूर होत होतं. सो ही सेड की तुमची टीम आली म्हणून आमचं काम खूप चांगल्या पद्धतीने झालं, आम्ही करू शकलो. जाताना आम्ही इकडनं काही वेळ मिळाली नाही म्हणून ट्रक घेऊन गेलेलो. तर जाताना त्याने त्याचा जो कमिशनरचा पीए होता त्याला बरोबर पाठवला. आमच्या ट्रकचं पूर्ण डिझेल भरून दिलं. सर तुम्ही पैसे नाही घेणार किंवा काही आता दुसरं मी नाही करू शकत ऍट दिस मोमेंट, बट दिस इज व्हॉट आय कॅन डू इन माय कॅपॅसिटी, असं म्हणून त्यांनी स्वतःच्या ह्याच्यातनं ते पेट्रोल डिझेल आम्हाला टाकून दिलं. असा हा कोल्हापूर होता. खरंच सांगायचं तर आजही शहारे येतात, कारण तिथे आम्ही जे बघितलंय पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आजही लक्षात येतं. एकच रिक्वेस्ट आहे की कधीही कोणीही जर प्रॉब्लेम मध्ये असेल, यू जस्ट रिस्पॉन्ड.
हे नका विचार करू की तुम्ही काय करू शकता, कारण तुम्ही एक घेतलेलं पाऊल जे असेल त्या माणसासाठी लाईफ चेंज करू शकतो. Thank you so much, sir. Award presented to Dr. Shobha Patil, Madam. We appreciate your never say die attitude and admire your enthusiasm, energy, and zeal for running in marathons, inspiring humanity. We take pride in felicitating you as an ambassador of health. Ma'am, yeah, please. Dr. Shobha Patil, Madam, practicing at JP since 22 years. Madam has started running since 5 years. She has run 23 half marathons of 21 kilometers, 35 marathons of 10 kilometers, 2 marathons of 25 kilometers. 70 मॅरेथॉन मॅडम आतापर्यंत गेल्यात धावल्यात. त्यातल्या 35 मॅरेथॉनमध्ये मॅडमच विनर आहे. 6 hours night run with 38.5 kilometers from 12 PM to 6 AM. बऱ्याचशा मॅरेथॉन 3, 5, 15 किलोमीटर्स मॅरेथॉनमध्ये पण मॅडम गेल्या. त्याच्यानंतर त्या डोंबिवलीच्या डोंबिवली रनच्या ऑर्गनायझर ऑफ फिमेल रन नेम रन रांगेली मॅरेथॉन इन डोंबिवली. शी इज द पिंकॅथॉन ambassador, pacers and ambassador in many marathons. Madam practice her running practice at 90 feet road, Badlapur Highway, Kharghar, Mumra, synthetic track and KDMC ground. Madam has played Masters game and got 2 gold and 1 silver medal and selected for nationals, which is going to be held on 6th, 7th and 8th February in Vadodara. She is brand ambassador again in Dombivli Pride Run. Today also, Madam has participated in prestigious Tata Marathon of 10 kilometers. I request Dr. Lohia sir to felicitate Dr. Shobha Patil ma'am. Today also she stood third. आम्हाला आता सवय झाली. मी आता हे बघत असतो फर्स्ट आहे, सेकंड आहे, थर्ड आहे. Thank you so much sir. आज तुम्ही माझा सत्कार केलात, खरंच खूप आनंद झाला. आणि आपल्या गरबामध्ये एवढे स्टार आहेत, मी काहीच नाही. डॉक्टर मनोज पाटील, राहुल सर आठवतं, त्याच्यानंतर आपले तिवारी सर, कोटक सर, आणि खरंच म्हणजे लोहिया सर, डॉक्टर बेधिया, आपले आणि इतके स्टार आहेत आणि इतके यांचे कार्य आहेत. आज मला म्हणजे माहिती होतं, पण आज जवळून कळलं. आणि आवडी सरांचं तर कार्य म्हणजे जीवावर उदार होऊन त्यांनी एवढी हेल्प केली. आज एवढं कोणी नाही करू शकत, करतो, पण आपल्या जीवाशी करून त्यांनी आज इतकं केलं. आणि त्यांचं मी नेहमी वाचत असते, नेहमी बघत असते. सायकलिंग किती करतात, रनिंग किती करतात, त्यांचं चालूच असतं. आणि आज मी जे पण मिळवलं आहे ते तुमच्या सर्वांच्या मोटिवेशनमुळे मिळवलेलं आहे. नेहमी तुमचं मोटिवेशन असतं. इतका आनंद होतो जेव्हा पण माझी पोस्ट जाते, सगळे अगदी आवर्जून कॉंग्रॅच्युलेशन करतात. आणि तेच आहे की त्याच्यामुळेच पुढे जावंसं वाटतं. आज आधी 5 मॅरेथॉन, नंतर 10 मॅरेथॉन, आता 70 सांगितलं, पण ॲक्च्युली 90 टोटल मॅरेथॉन्स आहेत माझ्या. आणि हायएस्ट रनिंग आहे 38 किलोमीटर, तो पण नाईट रन. आम्ही रात्री 12ला सुरू केला. 3.5 किलोमीटरचा लूप होता. रात्री 12ला सुरू करून सकाळी 6ला संपवला. कंटिन्यू रनिंग केला, 38 किलोमीटर्स केलं. आणि ते फर्स्ट टाइम मी अटेम्प्ट केलेलं आहे, ते कम्प्लीट केलं. त्याचा मला खूप आनंद झाला.
आणि खरंच तुमच्या शुभेच्छा अशाच राहते आणि त्याच्यामुळेच मला मास्टर्स गेममध्ये 2 गोल्ड मेडल आणि 1 सिल्वर मिळाला आणि तर नॅशनल्समध्ये माझे सिलेक्शन झाले आहे आणि जर तुमच्या अशा शुभेच्छा असतील तर इंटरनॅशनलला जायची मला म्हणजे संधी मिळेल असेच मोटिवेशन असू द्या खरं मी तुमच्या फॅमिलीचे मेंबर आहे दर्पा फॅमिलीचे मला अभिमान वाटतो थँक्यू खरंच अजून काय सांगू पण खरंच थँक्यू व्हेरी मच थँक्स फॉर द लव अँड रिस्पेक्ट सक्सेसफुल म्हणजे मी जे पण आहे ते माझ्या हजबंड डॉक्टर राजकुमार म्हणे आज मी त्यांना खूप मिस करते आणि त्यांचा सपोर्ट नंतर मी इथपर्यंत कधीच आली नसते खरंच आज म्हणजे सगळे कुटुंब बघून मला थोडी त्यांची म्हणजे आय मिस हिम थँक्यू Award presented to Dr. Nikhil Shasne in appreciation of your contribution in the field of dance therapy, especially to physically challenged, differently abled children, schizophrenia patients, and de-addiction centers. I request Dr. Bhavin Kotak sir to say a few words about Dr. Nikhil Shasne. डॉक्टर निखिल सासने कुछ जरूरत है क्या बोलने के? हम लोग तो 2 घंटे से देख ही रहे हैं। डॉक्टर निखिल सासने, he has done his MD in Materia Medica. वो भी बहुत मल्टीफेसेट पर्सनालिटी है जो फील्ड में जाता है वहां पे वो एकदम सिकंदर बन जाता है डांस थेरेपी होम्योपैथी he is a professor in college Bhiwandi college he has done कथक नृत्य and क्या नहीं करता है वो जहाँ जाता है वो अपना अड्डा जमा ही लेता है उसका अगर डिटेल में आपको मैं बोलूँ ना तो उसको क्रिएटिव आर्ट अवार्ड थेरेपी मिला था 2018 में उसको डांस थेरेपी के बारे में भी उसको काफी अवार्ड मिल चुके हैं पुलिस स्टेशन में जाके डांस कराएगा सब जगह किसी को भी जाके नचाते रहता है और सबसे बड़ी बात वो रेडियो जॉकी एफएम गोल्ड के ऊपर वो रेडियो अभी तो उसकी जो प्रेजेंटेशन से पता चल रहा था वो भी बहुत बढ़िया में काम करता रहेगा क्योंकि अचानक कुछ कार्यक्रम अटका तो बीच में उसका जोक आ गया बीच में उसका कैसे संभाल लेने का वो जो बीच वाला गैप है तो इस जॉकी रेडियो जॉकी ऑन एफएम गोल्ड एंड और भी क्या नहीं करता है बहुत कुछ करते रहता है तो क्रिकेट खेलता है साइकोलॉजिकल पेशेंट है तो उनको जाके पर्सनली मिलते रहता है एम्स हॉस्पिटल में ही इज अ फिजिशियन होम्योपैथिक फिजिशियन एंड बस मुझे लगता है कि अगर आईसीयू करता रहेगा तो उसके इंट्रोडक्शन के लिए कुछ छोटा सा बुक बनाना पड़ेगा कि कितना करता है वो 2-3 पेज में भर जाता है मेरे को बोला था टाइम बहुत शॉर्ट है ज्यादा मत बोलना तो फिर भी डॉक्टर निखिल साहब और वो जिस तरह से एसोसिएशन में काम कर रहा है जॉइंट सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और इस हिसाब से वो और कितना आगे बढ़ेगा वो तो उसको Koel sir to felicitate Dr. Nikhil Shasne. Shruti Shasne ma'am, please come on stage. And सबसे research सीखता हूँ. So today we are going to have some dance together. Okay, so I hand over my. पोलीस नेहमी सगळ्यांना नाचवतात पण पोलिसांना नाचवणारा हा एकच आहे Words only. Love you all. Okay. 3 seconds.
प्रेसिडेंट डॉक्टर भावना ठक्कर मैडम का बर्थडे था, तो हम लोग ने छोटा सा केक लाया है। मैडम केक कटिंग जल्दी जल्दी, मैडम टाइम कम है, टाइम कम है आज। 14 जनवरी 16 जनवरी डॉक्टर भावना मॅडम, डॉक्टर वंदना नेहरूला मनोज सर हे पण 22 आहे यांचा पण इकडेच करून घ्या। अरे यू कम वो घर में झगड़ा हो जाएगा ना, आ जाओ यार, आ जाओ। 3 महीन्यानंतर माझा आहे। जनवरी कोण आहे? 3 महीने 3 महिने 3 महिने 3 महिन्यांनी मिळेल। 14 जनवरी वाला जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear honorable member in January born. Happy birthday to you. Chalo, request to all of you, please start second session. हेलो बोलो मैडम। देश की हम संतान है, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। अब तो हमें साथी है, बस इतना ही कहना।
एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स। सेजल, आपने किसने सिखाया, कोरियोग्राफी किसने की? खुद से किया। Beautiful, self-choreographed and very beautiful. So I'll request our Dr. Manoj Prashad sir, please come and felicitate Sejal and Ayush. Please clap for them. इंडिया का जोश जगा दिया है and we are prepared now for 26 January. Thank you sir, thank you Sejal, thank you Ayush. और अब हम बढ़ते हैं उस फिल्म की ओर जो थी इंडिया के ओर से ऑस्कर में। कौन सी फिल्म गई थी रिसेंटली? एनीवन? जनरल है तो she has just now cleared fourth year exam. So गोपाल सर की लड़की ने आंसर दिया, very nice, very nice. So गली बॉय, so मुंबई या साइड में अभी डोंबिवली का गली बॉय आ रहा है। कौन है गली बॉय? कौन? डोंबिवली का और सचिन खुले सर का लड़का। यस प्लीज वेलकम। यस टाइम आएगा उच्चापती राग से तू उच्चापता लाज पे पर्वत से पर्वत के आसपाती सर उठाएगा आएगा। अब तक टाइम आएगा तेरे जैसा शाला लाला मुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला ने भेड़िया पिघलाएगा। जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे खौफ से ये सीने पे रास्ते को छीनेंगे कामयाबी छीनेंगे सब कुछ भी आप पसीने से मतलब मिला जीने में। क्यों? क्योंकि अब तक टाइम आएगा तू तो कहीं तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा। अब तक टाइम आएगा तू तो कहीं तो आया है क्या किसी का हाथ नहीं तो सर पर आया खुद की मेहनत से में जितनी ताकत उतनी किस्मत नहीं है फिर भी लड़का सहमत नहीं है। जरूरत मर्जी की चाहत की है माफत की है आफत की है शारत की है जीते की है लालच नहीं है तेरे भाई जैसा कोई आर्टिस्ट नहीं है। आड़ 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 इस हरकत पे है बरकत है। क्यों? क्योंकि अब तक टाइम आएगा तू तो कहीं तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा। So अपना टाइम आ गया है। So I call upon our treasurer, please welcome and felicitate our gully boy. Hello sir. Thank you so much. कौन सा फेमस सॉन्ग है? काटे फिल्म याद है? काटे सर्जर और 5-6 हीरो थे ना, याद है? लकी अली था, राइट? सो काटे फिल्म्स का अगला गीत पेश करने आ रहे हैं यज्ञा उपारकर। प्लीज वेलकम यज्ञा। है
Mr. Chaitanya Borse to please felicitate. कोरियोग्राफी की हवाई उद्योग में बहुत मजा। तो ऐसे ही अपने एसोसिएशन से भी अपना एसोसिएशन का नाम डोमिनी का नाम रोशन होगा। तो पहले सेशन में मैडम ने मुझे प्यार इश्क मोहब्बत सब सिखाया। तो प्यार का इतना हमें ही असली मजा होता है ना, जब प्रेमी थोड़े बिछड़ जाते हैं, मिलते हैं और फिर दिल का चैन खो जाता है। तो चलिए अभी मैडम की दिल की जो चैन है उनको बुलाते हैं। डॉक्टर महाजन सर प्लीज वेलकम। और सॉन्ग कौन सा है? सॉन्ग वाइट बैठी ओके सो Thank you.
गया जब दीदार होता है। तो सर प्लीज वेट। आई रिक्वेस्ट पासवान सर टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड फेलिसिटेट डॉक्टर महाजन। Sir, once more. So thank you, Pathfinder sir.